पादाम्बुजेत्मरुक्म व्यामोहतस्तवितराणि करुणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं जगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुवनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिर्भुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेषु दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वैगमाश्रितपाददेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वै सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्य सैवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः नकामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென் கருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் ஜனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நெந்தை செடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து கீர்த்திராம் மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆழ்ந்த பெரும் சீரா செடுகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திழம் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்கரை நிலையம் மெய்யாமயர் நிலையம் தக்கனரையும் தடையாவி தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கொள்கையை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నిన్న ఒక అద్భుతమైనటువంటి పండిత గోష్ఠిని సందర్శించుకునేటువంటి అవకాశం కలిగింది. ఉభయ వేదాంతాలలో నిష్ణాతులైనటువంటి మహానుభావులు పెరుమాళ్ళాచార్యుల స్వామి వారని, వారు శ్రీ భాష్యాన్ని ఇలాగ ఆన్లైన్ లో 5 ఏళ్లు చెప్పినటువంటి మహానుభావులు. వారి శాత్తు ఒకటి, అందువల్ల వారిని సందర్శించుకోవడం ఒక భాగ్యం. అయితే సిరిసనగల్ వెంకటాచార్య గారు, పరకాలం స్వామి వారు,
కండ్లగుంట స్వామి వారు ఇంకా 30 మంది దగ్గరగా పండితులు అసలు నిత్యసూరి గోష్ఠితో ఉన్నట్లు అంత ఆనందం అక్కడ గోష్ఠిని చూసేటప్పటికి కలిగింది. ఈ ఆనందం ఒక ఎత్తు అయితే, సగం మంది మన ఆచార్య పరంపర మెంబర్స్ అందరూ వచ్చేసారండి అక్కడికి. ఇటు శ్రీనివాసరావు దంపతులు ఎంతంత దూరం నుంచి రావాలండి, ఈ ఊళ్ళో తెలుసు కదా 30-40 మైళ్ళ దూరం నుంచి రావాల్సినటువంటి వారు. అటు నుంచి మంజుల గారు, ఇంకా చాలా మంది, పేర్లు ఒకళ్ళు కాదు, వరంగల్ సునంద గారు, రాధిక గారు, ఇంకా పేర్లు చెప్పలేనండి, 25 మంది దాకా. అందరూ ముందు వాళ్ళు కనపడేటప్పటికి ఎంత ఆనందమైందో. ఆచార్య పరంపర ఈ దూరభారాలను కూడా లెక్కించకుండా ఇలాంటి పండిత గోష్ఠిని దర్శించుకోవడానికి రావడం అనేటువంటిది ఒక సౌభాగ్యము. వారందరూ కూడా మన భగవద్ విషయ కాలక్షేపాన్ని గురించి అక్కడ మంగళాశాసనాలు మనకి అందించారు. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా చెప్తున్నాను అనమాట. నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం 2వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురంలో ఉన్నాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా, తాయిమార అవస్థ పాసురంగా దీన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ముందుగా పాసుర అనుసంధానం చేసుకుందాం. ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா என்று వాడి వాడుం ఇవ్వానుదలే. దీనికి మనం నిన్న ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకోవడం అయిపోయింది. తాయిమార అవస్థ అనే ఒక విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం. ఒక్క ఆళ్వార్లలో ఇన్ని అవస్థలు ఏమిటండి? ఇలా 27 దశకాలని స్త్రీత్వాన్ని ఆరోపించుకుని నాయికగా, తల్లిగా, చెలిగా ఎందుకు ఇన్ని రకాలుగా అంటే, ఆ మానసిక స్థితిని బట్టి ప్రాప్య త్వర కలిగితే, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామని ఆర్తి కలిగితే అది నాయకి అవస్థగా చెప్పారు. తప్పమ్మ అలా వెళ్ళకూడదు, ఆయనే వస్తాడు తీసుకువెడతాడు అని ఒక తల్లి చెప్పినట్లుగా ఉండే అధ్యవసాయము, విశ్వాసము, నమ్మిక, అలా వచ్చినటువంటి భావం మనసులో పైకి వచ్చినప్పుడు దానిని తాయిమార అవస్థగా చెప్పారు. మనం ఇతరులకి చెందిన వాళ్ళం కాదు, స్వామికే చెందిన వాళ్ళమని చెలికత్తె చెప్పినట్లుగా చెప్పారు అని ఒక 3 రకాలైనటువంటి భావాలని నమ్మాళ్వార్లు మనకు అనుగ్రహించారు. ఇలాగే మొదలాళ్వార్లలో కూడా కొన్ని భావాలు ఉన్నాయి. అలాగే పరాంకుశ నాయకతో పాటు పరకాల నాయకికి కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలు, తాయిమార అవస్థ, తోయిమార అవస్థ, మామూలుగా నాయకిగా అవస్థ, ఈ చెప్పడం అనేటువంటిది ఆళ్వార్లందరూ కూడా బహుశా స్త్రీత్వం వల్ల ఈ ఒక ఆనందాన్ని, మరింత సౌలభ్యాన్ని, మృదుత్వాన్ని పొందచ్చు అని అనుకున్నారో ఏమో, అందువల్ల స్త్రీత్వ ఆరోపణ చేశారు అనేటువంటి దాన్ని కూడా పెద్దలు మనకి అందిస్తారు. ఈ నాయిక ప్రాప్య త్వరతోటి ఏదో చేసేసి ఎలా ఉండాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఎలా పొందాలి స్వామిని అనేటువంటి ఒక ఆవేదనతో ఉన్నటువంటి స్థితిలో, అమ్మా స్వామి మనకి రక్షకుడు, ఆయనే చేస్తాడు, నువ్వేమి బాధపడకు అని తల్లి ఓదారుస్తున్నట్లుగా ఉండి, ఏమయ్యా ఈవిడికి ఇంత బాధను కలిగించావు, ఎలాగ ఇప్పుడు ఈవిడిని ఏం చేయమంటావు అని నిలదీసేటువంటి ఒక అత్తగారిలాగా స్వామి తాయిమార అవస్థలో పెరుమాళ్ళని నిలదీసి అడుగుతున్నారు. మనం చెప్పుకున్నాం. ఏమైంది దీనికి పూర్వరంగం ఒక్కసారి 5 నిమిషాలు గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం. పరిగి కళితేనే అన్నారు. ఆహా, ఆనందంతో నేను ఎంత ఉన్మస్తక స్థితికి పొందుతున్నానో, ఎంత ఆనందంగా ఉందో అని చెప్పారు. అయితే ఈ ఆనందాన్ని ఎవరితోటైనా పంచుకోవాలి అని అనుకున్నారు. అంటే ఆయన మాట వినేవాళ్ళు ఎవ్వరూ అక్కడ కనపడలేదు. అప్పుడు నేను నిత్యసూరుల గోష్ఠికి వెళ్ళిపోయి వారితో నా దివ్యానందాన్ని పంచుకోవాలి అనుకున్నారు. ఎలా సాధ్యమవుతుందండి? ఒక మనిషిగా ఇక్కడ ఈ తిరుక్కురంగడిలో, ఈ చింత చెట్టులో ఒక పరమాళ్ళ యొక్క ఉపాసకులుగా కూర్చున్నటువంటి స్వామికి నిత్యసూర్యులతో ఆనందం పంచుకోవడం అనేటువంటిది వెంటనే లభిస్తుందా? శరీరంతో లభించదు. కాబట్టి దుఃఖం చాలా చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఇంకా ఇలా దుఃఖం ఇప్పుడేనండి కలగడం అంటే కాదు.
అంసిరయ్య మడనారాయ అనేటువంటి తిరువాయిమడిలో కూడా దుఃఖం కలిగింది. కానీ అప్పటి దుఃఖానికి ఏమిటంటే దౌత్యం పంపగలిగిన శక్తి ఉంది ఇంకా అన్నారు. అంటే ఇంకా కాస్త మాట్లాడే శక్తి, కాస్త ఓపిక, అమ్మ మీరు వెళ్ళి చెప్పిరండి అనేటువంటి కాస్త బలం ఉందన్నమాట. ఆ ఏడుపులో దుఃఖంలో కూడా కొంచెం బలం ఉన్నటువంటిది అనమాట. ఆ తర్వాత వాయుంతర యుగళంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ దుఃఖం చాలా ఎక్కువైపోయి, అయ్యో దీపమా నందా విళక్కమే నువ్వు ఇలా అయిపోయావా, అయ్యో చీకటి ఇలా అయిపోయావా అని అన్నిటినీ కనపడ్డ వస్తువులన్నిటినీ భగవంతుడు పొందకపోవడం చేత భగవత్ అలాభము అంటారు. భగవంతుడిని పొందకపోవడం చేత ఉన్నటువంటివి అనుకునే దుఃఖం ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కింది అన్నమాట. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆడిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ దుఃఖం ముదిరిపోయింది. మామూలుగా చూడండి, ఒక వ్యక్తిని మనం కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పలకరిస్తే ముందు కాస్త ఏదో మాట్లాడగలుగుతారు, తర్వాత ఒక్క మాట ఇలా ఉండేవారు అలా ఉండేవారు అని చెప్పబోతారు. ఇంకంతే, అక్కడికి దుఃఖం వచ్చేసేటప్పటికి నోట్లోంచి మాట రాదు. అలాంటి స్థితి నమ్మాళ్ళవార్లకు వచ్చింది. పెరుమాళ్ళు కనపడలేదు 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 అని చెప్పి అప్పుడు తాయిమార్ అవస్థలో ఏమంటున్నారంటే నమ్మాళ్ళవార్లు, ఏ రామకృష్ణాది అవతారాలన్నీ ఎత్తి అందరినీ రక్షించవు కదా, మా అమ్మాయిని నువ్వు రక్షించవా అని తల్లి అడుగుతున్నట్లుగా అందమైనటువంటిది నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. ఏ కష్టం వచ్చినా పోగొట్టేవాడివి నువ్వే కాబట్టి నిన్నే ఆశ్రయిస్తున్నాను అనే మాటని కూడా, ఏమయ్యా ఒకళ్ళకొకళ్ళం ఉన్నాం, కష్టం సుఖం చెప్పుకుంటాం, తీరుస్తావు కాబట్టి నీకు చెప్పాం అంటామే ఆత్మీయులతో. అలాగా నిన్ను అందుకే అడుగుతున్నాను, నువ్వు రక్షించవద్దా అని. ఈ దుఃఖాల్లో మనకి నిన్న దుఃఖాన్ని 3 రకాలుగా పోల్చారు. డబ్బు పోగొట్టుకున్నవాడు, బంగారం పోగొట్టుకున్నవాడు, రత్నం పోగొట్టుకున్నవాడు అని 3 రకాల కష్టాలని చెప్పారు అన్నమాట. డబ్బు పోతే కొంచెమే దుఃఖం, బంగారం పోతే ఇంకొంచెం దుఃఖం, రత్నం పోయిందనేటప్పటికి గొల్లు మన బాబోయ్ ఇంత విలువైనది నేను పోగొట్టుకున్నానే అని అన్నట్లుగా ఇక్కడ అంజనేయ మన్నారాయిలో త్రివిక్రమావతారాన్ని తలుచుకుని, వామనావతారాన్ని తలుచుకుని ఎప్పుడో కాలాంతరంలో గడిచిపోయిందిలే, ఇప్పుడు మనకు ఎలా దొరుకుతుంది అని కొంచెం ఆయనే సమర్థించుకోగలిగారట. అది మొదటి మెట్టులాగా ఉందన్నమాట. నంబియే తన కురుంగురుడు నంబియే అనేటువంటి తిరుక్కురుగూరులో ఉండేటువంటి నంబిని అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని చూసి, స్వామి ఎప్పుడు నా దుఃఖాన్ని ఇంకా పోగొడతావు, ఎప్పుడు పోగొడతావు, ఇది ఆర్తి కలిగిన చోట ఇలాగే ప్రశ్నిస్తావు, ఇంకా ఎప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు నిన్నెప్పుడు చూస్తాను అని. కవిగారి పద్యం తప్పకుండా గుర్తొస్తుంది. ఎప్పుడు అనగానే, ఎన్నడు వత్తు వంచు నిన్ను ఎన్నడు కన్నుల చూతునంచు, ఇంకెన్నటికి పదాబ్జయుగమే తలమోపెడు భాగ్యమంచు, ఇంకెన్నడు ఎన్నడింక ఇక ఎన్నటికి ఎన్నటికి ఇంకా ఎన్నడింకెన్నడటంచు. ఎంత ఆర్తో. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు సరే ఇక్కడ దొరకలేదు అర్చావతారం, పోనీలే నిత్య సూర్యుల గోష్ఠికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు. అదేమైనా అంత తేలిగ్గా ఉందా, ఈ శరీరంతో లభించేదా, కాబట్టి అది అసలే దొరకలేదు అని. అంటే అవతారమూర్తులు అర్చావతారం, అందులో కంటే కూడా నిత్య సూర్యుల గోష్ఠి ఇంకా గొప్పది అని ఒక రత్నంతో దాన్ని పోల్చి, ఒక డబ్బు అంటే ఒక నాణ్యం, ఒక బంగారం, ఒక రత్నం అనేటువంటి 3 మెట్లుగా దీనికి పెట్టి తమకు కలిగిన 3 అవస్థల్ని మూడిటితోటి అలా పోల్చుకొని, అయ్యో నిత్య సూర్యులను నేను పొందలేకపోయానే అని అంటే, ఏమండి నిత్య సూర్యులు మీకు కనపడకపోతే నిత్య సూర్యులతో చెప్పుకోవాలి, ఆయనతో ఎందుకండి చెప్తారు అంటే, మనం ఏది పోగొట్టుకున్నా ఇలా పోయింది స్వామి అని చెప్పేది భగవంతుడి దగ్గరే కాబట్టి ఆయనతో చెప్తున్నాము అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. అక్కడ దాకా మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం వ్యాఖ్యానంలో 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాము. ఆడి అగంకరైందు 7 వ్యాఖ్యానం 108వ పేజీ. 108వ పేజీ. భగవద్ విశ్లేషిత్తిలే ఉൾపట్ట నిన్నాలిరే భాగవత విశ్లేషందాం తెరువదు కదాన్వహం సమేష్యామి భరతేన మహాత్మన శత్రుఘ్నేన చ వీరేణ త్వయా చ రఘునందన.
ఇందులో మనకి ఒక రామాయణ సమన్వయం ఈ పాసురంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. 3-4 శ్లోకాలతోటి శ్రీరామాయణంలో ఉండేటువంటి భావాలని నమ్మాళ్వార్లు తమతో పోల్చుకొని చెప్పినట్టుగా నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి ఈ వ్యాఖ్యానంలో రామాయణాన్ని ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు. కదా అన్వహం సమేష్యామి భరతేన మహాత్మన. ఇక్కడ ఈయన శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసంలో భరతుడికి శత్రుఘ్నుడికి దూరం అయ్యాను అని బెంగొచ్చింది. కొన్నాళ్ళకి బెంగలు వస్తుంటాయి కదండి, ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే. అయ్యో వాళ్ళు ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఎంత బాగుండేది అని బెంగ వస్తూ ఉంటుంది. రామచంద్రుడు కూడా అతీతుడేం కాదు, మానవ జన్మ ఎత్తాడు కాబట్టి ఆత్మానం మానుషం మన్యే అన్నాడు కాబట్టి మానవ భావాలన్నీ ఆయన అనుభవించాడు. అందుకని అన్నట్ట, లక్ష్మణ ఓ లక్ష్మణ, నేను కదాన్వహం సమేష్యామి భరతేన మహాత్మన శత్రుఘ్నేన చ. మహాత్ముడైనటువంటి భరతుడితోటి శత్రుఘ్నుడితోటి త్వయాచ రఘునందన. ఇది ఇక్కడ పాయింట్ అండి. నీతోటి కలిసి ఎప్పుడు ఉంటాను. ఏంటండి ఆ మాట, కూడా పడి వచ్చాడు కదా లక్ష్మణస్వామి, నీతో ఎప్పుడు ఉంటాను అంటాడేమిటి అంటే, మనిద్దరం సరిపోదు, భరతుడితోటి లక్ష్మణుడితోటి కలిసిన నువ్వు నేను ఎప్పుడు కాలం గడుపుతాము అంటే, ఆ నలుగురు అన్నదమ్ములం కాలం గడపాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. భరత లక్ష్మణులు ఇద్దరు, శత్రుఘ్నులు ఇద్దరు కూడా దూరంగా ఉన్నారు, లక్ష్మణుడు దగ్గరే ఉన్నాడు. ఉన్నా కూడా లక్ష్మణుడితో కూడా ఎప్పుడు ఉంటాను అనే అండంలో అర్థం ఏంటంటే, మనం నలుగురం కలిసి ఎప్పుడు ఉంటామో, ఇప్పుడు మన ఇద్దరమే ఉన్నాం, మనం నలుగురం కలిసి ఎప్పుడు ఉంటామో అనేటువంటిది. అది శ్రీ భరతాడ్వానోడం శ్రీ శత్రుఘ్నాడ్వానోడం కూడా పెరాద కియక్కురయ్యాలే. ఎంత ఆవేదన. అయ్యో చంటివాడనమాట శత్రుఘ్నుడు, రామచంద్ర స్వామికి ముద్దుల తమ్ముడు. వాడికి దూరం అయిపోయానే, భరతుడికి దూరం అయిపోయానే అనేటువంటి ఆవేదనతోటి కూడా నిற்கிற வளைய పెరుమాళోడం కూడి తాయతో తిల్లయ్యిరే పెరుమాళ్ళకు కూడా వెంటనే వచ్చినటువంటి లక్ష్మణ స్వామి ఉన్నా కూడా వాళ్ళిద్దరూ లేకపోవడం వల్ల మన నలుగురం కలవడం అనేటువంటి భాగ్యం ఎప్పుడు కలుగుతుంది. ఇప్పుడు మన ఇద్దరమే ఉన్నాము, నువ్వు ఉన్నావు నాతోటి, కానీ మనం నలుగురం కలిసి ఉంటే అది ఎంత ఆనందంగా ఉండేదో అనేటువంటిది ఒక ఉదాహరణని మనకి చెప్పారు. ఇంకో రెండో ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారండి. గుహేన సహితో రామో లక్ష్మణేన చ సీతయా. అది మీకు ఏ నెంబర్లు వేసి శ్లోకాలు ఉన్నానండి, వాటిని ప్రమాణ తిరట్టులో గనక చూసుకుంటే పూర్తి శ్లోకాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సంస్మరామ్యస్య వాక్యాని ప్రియాణి మధురాణి చ హృద్యాని అమృతకల్పాని మన ప్రహ్లాదనాని చ కదాన్వహం సమిష్యామి భరతేన మహాత్మన శత్రుఘ్నేన చ వీర్యేణ త్వయా చ రఘునందన ఇత్యేవం విలపంస్తత్ర ప్రాప్య గోదావరీ నదీం చక్రే అభిషేకం కాకుస్తః సానుజ సహ సీతయా. ఏ పని చేస్తున్న రామచంద్ర స్వామికి తాను దూరమైనటువంటి అన్నదమ్ములే గుర్తుకొస్తున్నారు. వాళ్ళుంటే ఎంత బాగుండేది, వాళ్ళుంటే ఎంత బాగుండేది అనేటువంటిది. అందుకని సంస్మరామి, మా భరతుడు ఎంత బాగా మాట్లాడతాడో తెలుసా అని ఒక్కసారి భరతుడి మీదకి వెళ్ళిపోయింది దృష్టి. వాక్యాని ప్రియాని మధురాని, ఎంత తీయగా మాట్లాడతాడో, ఎంత మధురంగా మాట్లాడతాడో. హృద్యాని, మనస్సు దోచుకునేలా మాట్లాడతాడు. అమృత కల్పాని, వింటుంటే ఇంకా వినాలి వినాలి అని. వాల్మీకి మహాకవి ఈ శ్లోక రచనలో మనం ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలో ఒక పాఠం చెప్పారండి. సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించే విషయం అంటారు దీన్ని. ఏమిటంటే, ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రియాణి మధురాణి, అవతల వారికి మనస్సుకు ఎంతో హాయిగా ఉండాలి, ఆ మాట చాలా తీయగా ఉండాలి. హృదయాన్ని, హృదయం దోచుకునేలాగా ఉండాలి మన మాట, అలా ఉండాలి. అమృత కల్పాన్ని, అమృతం తాగినట్లుగా ఉండాలి. అబ్బాయి ఎంత బాగా మాట్లాడారండి
అనేలాగా ఉండాలి. మన ప్రహ్లాదన అని మనస్సుకు ఆనందం కలిగించేలా ఉండాలి. అలాంటి కథాన్వహం సమేశ్యామి భరతైన మహాత్మన. అంత బాగా మాట్లాడే భరతుడితోటి నేను ఎప్పుడు కలిసి ఉంటానో కదా. శత్రుఘ్నేన చ వీరేణ త్వయా చ రఘునందన. శత్రుఘ్నుడితో కలిసి, లక్ష్మణ నీతో కలిసి, అదేమిటన్నయ్యా నాతో కలిసే ఉన్నావు కదా. కలిసి ఉన్నాం కానీ మన ఇద్దరమే ఉన్నాం, వాళ్ళిద్దరూ కూడా కూడా ఉంటే ఎంత బాగుండేదో కదా. ఇత్యేవం విలపం స్తత్ర. అలా తలుచుకునేటప్పటికి రాముడికి దుఃఖం వచ్చేసింటండి, కన్నీళ్లు ఆగలేదుటండి. అలా తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ లక్ష్మణస్వామితో సీతతో కలిసి ఆ తర్వాత ఆ నది ప్రవేశాలు స్నానాలు ఇత్యాదులన్నీ చేశారు అని చెప్పడంలో గుహేన సహితో రామ లక్ష్మణేన చ సీతయ. రెండోది ఏమి ఇచ్చారు? గుహుణ్ణి కలుసుకోవడం అనే ఉదాహరణ ఇచ్చారు. గుహమాసాద్య ధర్మాత్మ నిషాదాధిపతిం ప్రియం గుహేన సహితో రామో లక్ష్మణేన చ సీతయ. గుహుడు అనేటువంటి వాడు ఒక ఆటవికుడు కదండి. ఆయన్ని కలిసేటప్పటికిట రామచంద్రుడికి తన సోదరులను కలుసుకున్నంత ఆనందం కలిగింది. గుహుణ్ణి చూస్తే తన సొంత సోదరులను కలుసుకున్నంత ఆనందం కలిగిందిట. అప్పుడు గుహుడు వచ్చిన తర్వాత లక్ష్మణేన చ సీతయ, లక్ష్మణుడితోటి సీతతోటి కలిసి ఉన్నట్టుగా అయిందిట. అంటే అంత ఆవేదన, దూరమైపోయాము దూరమైపోయాము అనేటువంటిది అంత ఆవేదనగా ఉంది అని చెప్పడానికి కూడపోన ఇడై పెరుమాళోడం పిరాటియోడం కూడిద్దా ఇత్తోత్తు. ఏమండి, కూడా పడి వచ్చినటువంటి లక్ష్మణ స్వామి ఉన్నాడు, కూడా ఉన్నటువంటి సీతాదేవి ఉంది. వీళ్ళిద్దరూ ఉండగా గుహుణ్ణి కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనందరం కలిసినట్టుంది అండంలో అర్థం ఏమిటండి అంటే అవతల వ్యక్తి యందు రామచంద్ర స్వామికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ. అతన్ని కలిసేటప్పటికి అందరినీ కలిసినంత ఆనందం కలిగింది. శ్రీ గుహ పెరుమాళోడు కూడిన పిన్బిరే. గుహుడుతో కలిశాకే. గుహ పెరుమాళ్ళు అంటారండి, చాలా అందమైనటువంటిది. రామాయణంలో గుహుణ్ణి గుహుడు అంటారు, గుహ పెరుమాళ్ళు అంటారండి. అంత ఎందుకు వాడతారు అంటే ఆత్మ సఖుడుగా శ్రీరామచంద్రుడు భావించాడు గుహుణ్ణి. నువ్వు ఇంత దూరం నడిచి వచ్చావా, పద్యాం అభిగమాచైవ స్నేహ సందర్శనేనచ. అయ్యో గుహ, ఇంత దూరం నడిచి వచ్చావా అంటాడు. అక్కడ సన్నివేశం చూడండి, అంత దూరం నడిచి గుహుణ్ణి కలుసుకున్నవాడు ఎవరు? శ్రీరామచంద్రుడు. కానీ తన దగ్గరికి వచ్చిన గుహుణ్ణి అయ్యో నా కోసం ఇంత దూరం వచ్చావా. ఆ ప్రేమ పూరితమైనటువంటి పలుకు ఉంటుందే అవతల వాళ్ళకి, అది ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్పడానికి అనమాట. అలా అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఇప్పడిరే అవంతనకు అన్వయ వ్యతిరేకంగా ఇరుక్కుంబడి ఇలాగా అయ్యో నువ్వు ఉంటేనే ఉన్నట్టు, నువ్వు లేకపోతే లేనట్టు. ఇది అన్వయం అంటే డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఉంటేనే నేనున్నాను, వ్యతిరేకం అంటే నిన్నలా లేను కాండు, నువ్వు లేకపోతే నేను లేను. మాట్లాడే మాటల్లో రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఏమిటా రెండు పద్ధతులు? నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండలేను, నువ్వు ఉంటేనే నేను ఉంటాను. ఈ చెప్పే పద్ధతికి అన్వయ పద్ధతి, వ్యతిరేక పద్ధతి అని పేరు అన్నమాట. తదీయ సంశ్లేషத்தை ఆశై పెట్టు పెరామయ్యాలే 100 ఇజవు. ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లకి నిత్య సూర్యులతోటి కలుసుకునేటువంటి అవకాశం లేకపోవడం వల్ల దుఃఖము, ఎంత దుఃఖం వచ్చేసిందో. పెద్ద భగవత్ సంశ్లేషం ఇజిందు అడియే పిడెత్తు ప్రార్థికం వేండుంబడియాయి 100 ఇజందదు. ఆ నిత్య సూర్యులు కలుసుకోకపోవడం వల్ల ఇక్కడ పెరుమాళ దగ్గర ఉన్నా కూడా అయ్యో ఇంకా వాళ్ళు కూడా కలవలేదే, వాళ్ళు కూడా కలవలేదే అనేటువంటి ఒక భావన. అంటే కొంతమందికి ఆ హృదయం ఎంత విశాలంగా ఉంటుంది అంటే అందరితో కలిసి ఉండాలి అని ఉంటుంది. వాళ్ళు వచ్చారు ఇంకా వీళ్ళు కూడా వస్తే బాగుండేది, వీళ్ళు కూడా వస్తే బాగుండేది. కొంతమందికి ఎవ్వరు వచ్చినా ఇష్టం ఉండదు. ఒంటి పిల్లి రాకాసి అని ఏదో మాట అంటారు, అలాగ ఒక్కళ్ళే కూర్చుని ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది అనమాట. రామచంద్ర స్వామి యొక్క ప్రేమామృతము ఎంతమంది మీద వర్షింపబడిందో ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. వాయిన్ తిరయ్యుగళిల్
ಈ ಆರ್ತಿ ತೀರವೊಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಮಂ ಮುತ್ತು ಮೋದರ್ಕು ಮುನ್ನೆ వంద విరివాగయ్యాலும் ఆర్తవండాదిరే. ఈ వాయుంతిరేయిలో వచ్చేటువంటి కలిశాడు అనేటువంటి ఆనందము, అయ్యో నిత్య సూర్యులతో కూడా కలిస్తే ఎంత బాగుండేది అనే భావనతో కలిసి, అంటే ఆయన ఒక్కరికి ఏకస్వాదు నభుంజీత అని ఒక్కరికి ఆనందపడితే సరిపోదు. ఎలా సాధ్యమవుతుందండి ఇది? ఆయనేమో ఇక్కడున్నారు, నిత్య సూర్యులేమో అక్కడున్నారు. వీళ్ళిద్దరూ కలవడం అనేటువంటిది కుదురుతుందా? ఏమో కుదురుతుందా కుదరదో, నాకు అలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఆ మనస్తత్వం అటువంటిదే అని చెప్పడం. ఇప్పుడు ఇదంతా అవతారికండి. ఇప్పుడు మనం పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. పాసురార్థాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం, ప్రతిపదార్థాన్ని. முதல் பாட்டில் ஆபத்தே செப்பேடாக ஆசிரிதன் பிரதிஜா சமகாலத்திலே வந்து உதவும் ஸ்வபாவனான அவனை சொல்லி கூப்பிடா నిన్నాళ్ళు ఎంగిరాళ్ళు నిన్నాళ్ళు. తాయిమారు అవస్థకి లకారం చివర వస్తే అది స్త్రీత్వ వాచకం అని తాయిమారు అవస్థ చెప్తున్నారు. ఏమని? ఏమయ్యా, నువ్వు ఎవరికైనా భక్తులకి కష్టం వస్తే ఆశ్రితన్ ప్రతిజ్ఞా సమకాలத்திலே వందు ఉదవం, వాళ్ళకి దుఃఖం రాగానే వెంటనే ప్రత్యక్షమైపోయి ప్రహ్లాదుని రక్షించినట్టు రక్షిస్తావట కదా. మరి మా అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంత దుఃఖపడుతోంది, దీని దుఃఖాన్ని ఎవరు తీరుస్తారు, ఎందుకు నువ్వు వెంటనే రావడం లేదు అని తాయిమారు తల్లి గారు అడుగుతున్నారు ఈ పాసురంలో. ఆడి ఆడి, ఇందులో రెండేసార్లు చెప్పారండి. ఆడి ఆడి పాడి పాడి, దానికి అర్థమై చెప్తున్నారు. స్థితి గమన సైనాదిగళిల్వరు నియతి ఎండ్రెక్కే. ఒక చోట కూర్చుందండి ఒక విరహ వేదన అనుభవిస్తున్నటువంటి నాయిక. ఇలా కూర్చుంది, కాసేపు తోచలేదు, మళ్ళీ లేచింది. గమన, కాసేపు అటు ఇటు తిరిగింది. శయన, అబ్బాయి వెళ్ళి మంచమే పడుకుంది. అబ్బాయి తోచలేదు, మళ్ళీ లేచింది, మళ్ళీ నడిచింది, మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుంది. అంటే మనస్సుకి ఏం చెయ్యాలో తోచనంత స్థితిలో ఆవిడ యొక్క పనులన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పడం. చూడండి మాటలు. స్థితి గమన సేనాదిగళవరు నియతి ఎండ్రెక్కే. ఒక పద్ధతి లేదు. కూర్చుంటే హాయిగా కాసేపు కూర్చోవాలి, నడిస్తే అటు ఇటు ఒక గంట నడవాలి, పడుకుంటే పడుకోవాలి. అబ్బే తోచట్లేదు, ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు. కూర్చుంటోంది, నడుస్తోంది, లేస్తోంది, పడుకుంటోంది, అలా చేస్తోంది. అరతియాలే పడిగిర పాడుతాన్. ఆ విశ్లేషం వల్ల అంత దుఃఖపడుతుంటే, నాయకుడు కోసం ఎదురు చూస్తూ దుఃఖపడుతుంటే, తిరుత్తాయార్కు ఆకర్షమాయిరా నింద్రాదాయిత్. వాళ్ళ అమ్మ చూస్తోందిటండి. వాళ్ళ అమ్మ చూస్తూ ఓ ఆనందపడుతోంది. ఇదేంటి పిల్ల ఇంత దుఃఖపడుతుంటే తల్లి ఆనందపడడం ఏంటండి? అంటేట తల్లికిట ఆ అమ్మాయి అటు ఇటు తిరగడాలు, కూర్చోడాలు, పడుకోవడాలు, లేవడాలు ఇవన్నీ చూస్తేట నాట్యం చూస్తున్నట్టుంది. భలే చేస్తోంది ఇది డాన్స్ అనుకుంటుంది. ఇది రెండు రకాలుగా మనం ఆలోచించాలి. ఒకటి, ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఎదిగినటువంటి తల్లికి కలిగినటువంటి భావన. ఏమిటో అతను రాలేదని గిలగిల్లాడిపోతోంది అని తల్లి నవ్వుకుంటుందే, అలాంటి నవ్వు అన్నమాట ఇక్కడ తాయారి యొక్క పరిస్థితి అని. అదొక డాన్స్ లా కనపడింది టండి. ఎంత మాట, ఆకర్షకమాయి నింద్రదాయిత్. బా ఎంత బాగుందో, భలే తిరుగుతోంది అని తల్లి అనుకుంటోంది. బాబోయ్ ఏం చెయ్యాలో తెలియట్లేదని కూతురు అనుకుంటోంది. అది అలా ఏమండి ఎక్కడైనా అలా కనపడడం ఉందా అంటే రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోయారు. శ్రీ కౌసల్యయ్యారు పెరుమాళ్ళై పిరందు తుడిక్కిరదుడిపై నృత్యం తీమివ మాతరం ఎన్రా నిరే. రామాయణంలో రాముడు అడవులకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కౌసల్యామాత దుఃఖంతో గుమ్మం దాకా వెళ్ళడం, ఏమో మళ్ళీ వస్తారేమో వెనక్కని చూడడం. వస్తారండి, వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు రారు. కానీ మనసు ఏమనిపిస్తుంది, వస్తారా కాసేపు, మళ్ళీ వెనక్కి రావడం, అయ్యో రామా వెళ్ళిపోతున్నావా అని మళ్ళీ ఏడవడం, మళ్ళీ గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళడం, అయ్యో ఏమైపోయిందని ఇలా ఇలా అనుకోవడం. ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి నాట్యం చేస్తున్నట్టు వాల్మీకి భగవానుడు నృత్యంతిమివా మాతరం, నాట్యం చేస్తున్నటువంటి తల్లిలా ఉంది పరిస్థితి అంటారు. అంటే
అనుభవించే వాళ్ళు దుఃఖం అనుభవించిన వాళ్ళ యొక్క దుఃఖ అనుభవం ప్రకటన చూసే వాళ్ళకి చాలా మధురంగా ఉంది. అంత అంటే అందమైన వాళ్ళు ఏ పని చేసినా అందంగానే ఉంటుంది. అది చెప్పబోతున్నటువంటి సారాంశం అన్నమాట. వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారనుకోండి, కాళిదాస్ అంటాడని మనం చెప్పుకున్నామే, సరసిజమను విద్దం శైవలే నాపి రమ్యం అని పెద్ద తామర పుష్పం ఉండి చుట్టూ నాచు ఉన్న అది కూడా చాలా కలర్ఫుల్ గా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఎందువల్ల? పద్మం అందంగా ఉంది కాబట్టి. కిమివహి మధురాణం మండనం నాకృతేన. అందమైన వాళ్ళు ఏది చేస్తే అందంగా ఉండదండి. ఏడ్చినా బాగుంటుంది, నవ్వినా బాగుంటుంది, మొత్తుకున్నా బాగుంటుంది, నాట్యం చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పడం అన్నమాట అందులో ఉద్దేశం. వడివడియారు వ్యాపారంగళెల్లాం ఇనిదాయిరుక్కుమిరే. ఇదే స్టేట్మెంట్. అందంగా ఉన్న వాళ్ళు చేసే ఏ పని అయినా చూడడానికి ముచ్చటగా ఉంటుంది. பிரிந்து அழகையன் திரிக்கிற సమయత్తిలే ఇరే శుభాం ఎండ్రదు. శుభాం అన్నట్టను వైపు ఆవిడ బాధపడిపోతుంటే శుభాం మంగళ రూపిణి అయినటువంటి ఆవిడ పొందేటువంటి ఆనందం అని అన్నారటండి. శుభాం ఏమిటండి? లోపల దుఃఖంతో ఉంటే ఆ దుఃఖము ఆనందకరమైన సన్నిధికి దారి తీసే దుఃఖము. తర్వాత ప్రియుడు వస్తాడు, కలుసుకుంటుంది, భోగాన్ని అనుభవిస్తుంది కాబట్టి ఆనందానికి దారి తీసే దుఃఖం కాబట్టి తల్లికి కూడా నాట్యంలా కనిపించింది. నిజంగా బాధపడిపోతూ ఉంటే తల్లి ఏమో ఆనందించదు. కానీ ఓసి పిచ్చిదానా వస్తాడమ్మా ఎందుకు ఇలాగా అని అనుకునే తల్లి మనస్తత్వం లాగా చెప్తున్నారనమాట. ఆడి ఆడి முதல்லாடி అన్నదుకు అవ్వరిగే ஒரு నిలయిరే. ఆడి ఆడి ఇది దుఃఖంతో చెప్పేటువంటి పది కదండి పాసురాలు. ఆడి మామూలుగా ఆడి అంటే అది ఆనందంతో నాట్యం, కానీ ఇక్కడ దుఃఖంతో నాట్యం ఇది. అందుకనిట ఒకసారి కాదుట 4 సార్లు అనుకోవాలట. ఆడి 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 అబ్బబ్బబ్బా ఆటాడి 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 అంటే ఓపిక నశించిపోయే స్థితి అనేలాగా మనం చదువుకోవాలట దాన్ని. ఆడి ఆడి మొదటి ఆడికి ఆవిడ దుఃఖం కనపడింది. ఇరండామాడి మొదలిలే సంచారం అరిదాంబడి ఇరుక్కచ్చైదే. మొదటి ఆడిలో కొంచెం నాట్యం చేసేలాగా కనిపించి ఓపిక కనిపిస్తోంది. ఆతామై ప్రేరిక సంజయా నిర్కం గుణాదిక విషయమాగయ్యాలే ముడెందు విజయకవం ఒట్టాదే. ఆ గుణానుభవంతో ఒకసారి ఇలా ఆడడం మొదలుపెట్టి ఆహా దయా స్వరూపుడా, ఓహో నన్ను కనికరించడానికి రావా అని దుఃఖం పైకి వచ్చేటప్పటికీ ఆ గుణానుభవంతో దుఃఖం రెట్టింపు అయిపోయింది. ఇది సైకాలజీ అండి, చాలా సహజమైన విషయం. ఒక వ్యక్తి దూరమైనప్పుడు ఆ వ్యక్తి లేడే అనేటువంటిది మొదటిగా పెట్టుకుని ఉంటే ఇలా ఉండేది కదా అని ఊహించుకొని అయ్యో ఇది పొందలేదే అనే దుఃఖం వస్తుందే, ఆ దుఃఖం పరాకాష్ఠకి చేరిపోయినటువంటి దుఃఖం. ఇంకప్పుడు మాట రాదు, ఆట రాదు, సంచారము లేకుండా అయిపోతుంది, కదలిక లేకుండా అయిపోతుంది. అలా ఆళ్వారి నాయకి పెరుమాళ్ల కోసం నిత్యసూర్ల గోషిలో చేరలేకపోవడం వల్ల ఈ దుఃఖాల వల్ల ఆడి మొదటి ఆడికి ఎలాగో ఆడగలిగింది, ఆడి ఆడలేకపోయింది. అలా చదువుకోవాలటండి దాన్ని. అలాగా మొదలు పెట్టింది, కానీ ఏం చేస్తుందో చేయలేనంత ఓపికగా లేకుండా నీరసము వచ్చేసింది. అంతేకాదు రామాగమన కాంక్షయ. ఇక్కడ ఎలా ఏమంటే అంత ఓపిక లేనప్పుడు ఎలా బ్రతికిందండి ఆళ్వార్ నాయక అంటే రామాగమన కాంక్షయ అని ఒక చిన్న మాట ఇచ్చారండి. ఏంటి రామాగమన కాంక్షయ అనేటువంటి దానికి అర్థం అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రమాణ తీరట్టులో ఇచ్చారు చాలా చక్కగా. అయోధ్యాకాండలో వన గమనార్థం అభివాద్య ప్రసితే సతి రామే కౌసల్య అది ఒకటి. తదాగతాం తాం వ్యదితాం అనందితాం ప్రపేద హర్షాం పరిదీన మానసాం శుభాం. ఇక్కడ శుభాం అనే పదం నిమిత్తాన్ని శుభాని బేజిరే నరం శ్రియాదిష్టమివోపజీవిన. సంక్షేప రామాయణంలో
స కామమనవాప్యైవ రామపాదా ఉపస్పృశన్ నందిగ్రామే కరోద్రాజ్యం రామాగమన కాంక్షయా. భరతుడి యొక్క స్థితిని చెప్తున్నారండి ఈ చిన్న కొటేషన్తో ఆ శ్లోకంలో రామాయణంలో. ఏంటంటే స కామం అనవాప్యైవ, భరతుడు తీసుకురాలేకపోతానా అన్నయ్యను వెనక్కి అంటూ పరుగు పెట్టుకుంటూ వచ్చాడండి. కానీ ఎంత వాదించినా ఏమి చేసినా ఎవరు చెప్పినా కూడా రాముడు తిరిగి రాలేదు. సకామం అనవాప్యైవ, కోరికని తీర్చుకోకుండానే రామపాద ఉపస్పృశన్, అన్నయ్య ఇంక నా గతి ఇంతేనా, ఇంక నా మాట వినవాని కాళ్ళ మీద పడి గొల్లుమని ఏడ్చి ఒకసారి దండం పెట్టాడు. నందిగ్రామే కరోద్రాజ్యం, వెళ్ళిపోయాడు. ఆ పాదుకలైనా లభించాయి అనేటువంటి ఆనందంతో నందిగ్రామం చేరి రామాగమన కాంక్షయ, రాముడు వస్తాడని ఆశతో బ్రతికాడు. ఈ పదం ఇక్కడ మనకి అన్వయం అండి. అలాగే ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ దగ్గరకు వెడతాను, నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో చేరతాను అనే ఒక ఆశతోటి ఇక్కడ బ్రతికి ఉన్నారు. లేకపోతే ఆయన ప్రాణాలు నిలబడేటువంటివి కావు. ఎన్నంబరు కాలవర్ ముగత్తులే విజిక్కిలామాగిల్ అరమంద ప్రాణనై పోలే పోపుగిరదన్నా. ఏమండి అంతలా ఉంటే మరి ప్రాణాలు పోవా దుఃఖంతో అంటే ఆశ అనేది బ్రతికిస్తుంది. చాలా అందమైన మాట. ఏదో మంచి కాలం వస్తుంది, అన్నయ్య వస్తాడు, నేను రాజ్యాన్ని ఆయనకు అప్పగిస్తాను, ఉంటామనే ఆశతోటి బ్రతికారు. ఎన్ను రాజ్యత్తయ్యం తొట్టుకొండ కిడందానిరే, ఆ ఆశతోటే రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు భరతుడు. మొదల్లాడి ఎంగిరదిల్ కాటిల్ ఇరుకాల్ మట్టువాడి ఎండదిల్. మొదటిసారి ఆడి అన్నారు కదండి, మళ్ళీ ఆడి అని ఎందుకండి చెప్పడం లేదండి. మొదలాడి అన్నప్పుడు ఆడే ఓపుతుంది, రెండో ఆడి అనేటప్పటికి ఆడే ఓపిక కాస్త పోయింది. ఇప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పలకరిస్తే మొదటి మాట వస్తుంది, తర్వాత మాట రాదు. దుఃఖంతో గొంతు నిండిపోతుంది. అలాంటి పరాకాష్ట అన్నమాట. ఇరుకాల్ మట్టు ఆడి అన్నది అవసాదత్తిన్ మిగుది, దుఃఖం ముదిరిపోయి తాళం కొండరియం ఎత్తనై. ఇక్కడ ఒక మంచి సంప్రదాయాన్ని చెప్పారండి. దీన్ని అరయర్లు గానం చేస్తూ ఉంటారు కదా మామూలుగా శ్రీరంగాది దివ్యక్షేత్రాల్లో అన్నిటిలో కూడా వీటిని నాట్యం చేసి చూపిస్తూ ఉంటారండి. చాలా బాగుంటుంది. అది ఒక్కసారి సేవించడం జరిగింది అదృష్టం కొద్దీ. వాళ్ళు చక్కగా కిరీటాలు అవి అన్నీ పెట్టుకొని వచ్చి ఆ పాసురాన్వయానికి ఇలా 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 చేతులు తిప్పుకుంటూ చక్కగా చేస్తారనమాట. ఈ పాసురం వచ్చేటప్పటికిట ఇక్కడ ఏమన్నారో చూడండి. తాళం కొండరియం ఇత్తనై, చేతిలో తాళాలు ఉంటాయి కదండి, వాటిని ఆడి 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 అని కొడతారటండి. 2-3 సార్లు కొడతారట. అంటే ఆయనకి ఎంత దుఃఖం ఉందో అంత దుఃఖాన్ని ఈ తాళాల్లో ఈ పాడేటువంటి వాళ్ళు అరయర్లు గానంలో చూపిస్తారు అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయ విషయాన్ని మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు అద్భుతంగా చెప్పారు. అగంకరయందు అగంకరయందు అని. అగం అంటే ఏంటండి మనస్సు అని. హా హా తమిళంలో అహం అన్నమాట. అహం అంటే ఇక్కడ మనస్సు అని అర్థం. మనస్సు కరిగి సంచారం సల్లానిర్కచ్చేదే సంచారం అడి ఎత్తిర్కుం అంటే ఆ ముందు నాట్యం మొదలైంది కానీ రెండోసారి కాలు బరువెక్కిపోయింది, నాట్యానికి అడుగు పడలేదు, బెంగతోటి శరీరం బరువెక్కిపోయింది. అది అంత ఏంటండి అంటే ఎలా వస్తాడా ఇవాళ వ్యాపారం కన్నుకి లక్కన పోలే అగవాయుం వేళం నెంజుక్కి లక్కాయిరెక్కం. మనస్సు కరిగిపోయింది, శరీరంకి కొంచెం మనస్సుకి కొంచెం నీరసం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ నీరసం మన శరీరంలో కనిపించిపోతుంది. అంతే కదా. ఇక్కడ గనక ధైర్యం ఉంటే మనం ధైర్యంగా ఉంటాం. ఇక్కడ ధైర్యం పోయిందంటే అలాగ కృంగి కృషించినట్లుగా అయిపోతుంది అనమాట. మనస్తత్వం నీరా ఇరిగిపోయి తెంగిరార్, మనస్సు కాస్త నీరులాగా అయిపోయిందంటే కరిగిపోయింది జాలితోటి. ఇసై పాడి పాడి
నెమ్మదిగా పాట మొదలుపెట్టి పాడి 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 ఇంకా పాట పాడలేనట్టుగా పాడి అని అర్థం చెప్పుకోవాలంటే దాన్ని ఎలాగంటే మన పురగా వాగుత్తరహాయంగర క్రమణీయమిల్లై. ఏమండి, మామూలుగా మనస్సులో అనుకోవాలి, తర్వాత అది మాటగా వస్తుంది. మనహ పూర్వహ, ముందు మనస్సు, వాక్కు ఉత్తరహ, తర్వాత మాట. అనుకుంటే కదా మాట వస్తుంది. మరి ఇవిడికి ఇది నీరైపోయింది అంటున్నారు కదా, మనస్సు పాట ఎలా వచ్చిందండి? అది మనకి ప్రశ్న అన్నమాట. మనకు వచ్చే సందేహాలు ఆయనే పూర్వపక్షం వేసుకొని, ఇక్కడ అలాంటి నియమం ఏమీ లేదు. ఒక పిచ్చెక్కిపోయినటువంటి స్థితిలో, ఆర్తిలో ముదిరిపోయినటువంటి స్థితిలో వాళ్ళలో వాళ్ళే చూడండి, ఏమిటో వస్తారనుకున్నాం, రాలేదు, వస్తారులే, ఇలా ఒక నియతి లేకుండా, క్రమం లేకుండా అలా పలవరించినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలా చేస్తోంది ఆళ్వారి నాయకు. పాడి పాడి ఆ తమయ్యాలే కూపిడిగర కూపీడుతాన్ పాటాయి తలై కట్టుగిర ఇత్తనై. ఏమండి, ఆళ్వారు పాడింది పాట కాదండి, అది కూపీడుతాన్ పాటాయి, ఏడుపే పాట అయిపోయింది. అది అక్కడ విశేషం, ఏడుపే పాట అయిపోయింది. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి భావనం అది చూడండి. ఓ ఓ ఓ అని ఏడ్చారు అంటాం కదండి. ఓ ఓ అంటే అది పాటలా వినిపిస్తుంది అవతల వాళ్ళకి. దూర్జటండి కాళహస్తీశ్వర శతకం అనేటువంటి దాంట్లో, తర్వాత పరమశివుని గురించి రాసినటువంటి గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన పద్యం రాశారండి. ఏడుపు కూడా స్తోత్రమే అవుతుంది అండి. ఏడుపు స్తోత్రం ఎలా అవుతుందంటే, మనం పెరుమాళ్ళ దగ్గర చేసుకునేటువంటి మొర ఆనందంగా మొదలవుతుంది. అంటే ఇది జీవితంలో అనుభవాలతో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మామూలుగా పైకి తెలియదు. ఎందువల్ల అంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో లోపల 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 వీటన్నిటినీ పెరుమాళ్ళ దగ్గర ముందు కూర్చున్నారు, తిరువారాధన చేసుకోవాలి అని. నాయనా నువ్వే రక్షించాలి, నువ్వే చేయాలి అని మొదలైంది ఒక ప్రార్థన. నువ్వు కాకపోతే ఎవరు రక్షిస్తారు, నా వాళ్ళకి నన్ను ఎందుకు ఇలా దూరం చేశావు అని అందులోంచి కొంచెం ఏడుపులోకి వస్తుంది. ఆ మనసులో ఉన్న బాధ కొంచెం భావ ప్రకటన దుఃఖంలోకి వెళుతుంది అని. అక్కడి నుంచి ఇంకా ఏడుపు తప్ప మాట రాదు. ఈ అవస్థలలో ఓ అనురోదనంబు ఓంకారమనువుగా కనుగవనీరు మజ్జనము కాగా. ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారండి నిజంగా. ఓ అని ఏడుస్తాడు. ఎప్పుడు ఏడుపుకు ఓ అనే అంటారండి. ఎవరో అడిగారు, ఈ అని ఎందుకు ఏడవకూడదు, ఊ అని ఎందుకు ఏడవకూడదు అంటే, ఆ బాధ ప్రకటన ఈ ఊళ్ళో రాదండి, ఓ అంటేనే వస్తుంది. ఏడ్చేటప్పుడు వచ్చే దుఃఖ స్వరంకి ఓ సరిపోతుంది. అందువల్ల ఓ అని ఏడుస్తుంటే పెరుమాళ్ళు ఓంకారమనుగా ప్రణవాన్ని ఉపాసిస్తున్నాము అనుకున్నారు. చాలా అద్భుతమైన భావన. కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు వస్తున్నాయి. కనుగవ నీరు మజ్జనము కాగా, కళ్ళల్లోంచి వచ్చేటువంటి నీళ్లే తీర్థం స్వామికి అభిషేకానికి. ఎంత తాదాత్మ్య స్థితిని పొందితే అలాంటి భావాలు వస్తాయి అనేటువంటిది అనమాట ఇక్కడ. అందువల్ల కూపీడుతాన్ పాటాయి తలై కట్టుదిర ఇతనై. ఓ అని ఏడవడమే పాట అయిపోయింది తప్ప, మనసులో ముందనుకుని అప్పుడు దానికి భాషణ చేసి దాన్ని పాటగా పాడి ఇలాంటి ఆర్డర్ ఏమీ లేదు. దుఃఖమే పాటగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు మనకి లౌకికంగా చెప్పుకోవాలంటే, ఏదైనా దుఃఖం వచ్చిన సీన్ పెట్టాలనుకోండి సినిమాల్లో, ఓ పాట పెట్టేస్తాం. ఏమండి, దుఃఖంలో పాట పెట్టడం ఏమిటండి అక్కడ అని అంటే, దాని ప్రకటన ఎలా ఉంటుంది అది మనకి తెలియజేయడం కోసం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయక యొక్క దుఃఖం ఓ అని వస్తుంటే అది పాటలాగా వినిపిస్తోంది అని అంటున్నారు. పండయ్యన్ సొన్మంగయిరే ఇవళ్తాను. గానాన్ని మించిన అద్భుతమైనటువంటి పాట పాడేటువంటి నాయిక ఇవాళ దుఃఖాన్ని పాటగా పాడవలసి వచ్చింది. మధుర మధురాలాప. మళ్ళీ వెంటనే రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోయారండి. అక్కడ రామచంద్ర స్వామి చాలా అందమైనటువంటి మాట సుందరకాండలో చూడామణిని తీసుకుని వచ్చి రామచంద్రుడికి ఇస్తాడు హనుమ.
ఆ ఉంగరాన్ని చూసేటప్పటికి రామచంద్రుడికి సీత గుర్తొస్తుంది. సీత గుర్తొచ్చి చెప్పలేని దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు అంటాడు ఆయన, కిమాహ సీతా హనుమం హనుమం తత్వతః కథయా అద్యమే. ఇదిగో హనుమ, కిమాహ సీత, సీత ఏమందయ్యా, తత్వతః కథయ, ఇదిగో ఎలా అందో అలా చెప్పు, ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు. మనకి ఎవరిదైనా వార్త తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు సారాంశం చెప్తే బాగుండదండి. అసలు వాడు ఏమన్నాడు, ఎలాంటి మాట అన్నాడు, ఏం చేశాడు, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పంటామే. తత్వతః కథయాద్యమే ఏతేన కలు జీవిష్యే, ఆ మాటలే నా ప్రాణాన్ని నిలబడతాయి. విషజే నా ఆతురోయదా, రోగం వచ్చిన వాడికి మందు వేస్తే వైద్యుడు ఎలాగా బ్రతికిస్తాడో అలా నువ్వు వైద్యుడిలాగా సీతామాత యొక్క పలుకులను నాకు చెప్పవలసినది. మధురా మధురాలాప కిమాహ మమ భామిని మద్వయీన వరారోహ హనుమన్ కదయస్వమే. ఆవిడ మధురా మధురాలాప, నా సీత మాట్లాడుతూ ఉంటే కోకిలలు కూసినట్లుగా ఉండేదయ్యా. అలాంటి మాట ఇంతకాలం వినకుండా పోయింది నా బ్రతుకు. ఏమంది చెప్పు, ఏమంది చెప్పు, హనుమన్ కథయ్య కథయ్య కథయ్య, మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు. మనకి చాలా ఇష్టమైన వినాలంటే తలుచుకుని తలుచుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. అలాగా ఆవిడ ఏమంది ఏమంది అనేటువంటి దాన్ని మళ్ళీ చెప్పమని అడుగుతూ ఇక్కడ మధురా మధురాలాప ஆத்தாமையாலே துடுத்ததுடுப்பு அடலானா போதே ஆத்தாமையாலே கூப்பிட்டு கூப்பிடம் பாட்டாய் பிழானென்றது முதல் கீப்பிடு போல் அன்றைக்கே இரண்டாம் కూపిడు తళిరందు కుమిరే. బాబాయ్ ఎంతలా చెప్పారు. ఏడుపులోట మొదలు పెట్టే స్థాయి వేరుట, దుఃఖం ఎక్కువయ్యేటప్పటికి గొల్లు మండం వేరు, అది కూడా చెప్పారండి. అంటే ఏదో ఒకటి కళ్ళు తుడుచుకుని అయిపోయింది కాదు, ఆ దుఃఖం పొంగి 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 వచ్చి మాటలు రానంత స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి దుఃఖంలో ఉంది ఆళ్వారు నాయక. పాడి 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 పాడడానికి కూడా ఇంకో ఓపిక లేకుండా పోయింది. అంత మధురమైనటువంటిది. ఇరండాం కూపిడు తళిరెందెరెక్కు మిరే, రెండోసారి పిలవడానికి కూడా ఓపిక లేనంతగా అలాగా అంత నీరసపడిపోయింది. కన్నీర్ మల్గి ఉరిగిన మనస్తత్వం ఇసయ్యాయి ప్రవహిత్తుకు ఇక్కదు కన్నీరాయి ప్రవహిక్కరపడి నెంజు ఒழிయప్పాయిగిన కన్నీరిరే. లోపల ఉన్న దుఃఖం ఒక ఆకారం ధరిస్తే నీళ్లుగా మారింది. ఏడుపుకి అర్థాన్ని చెప్పారండి ఇక్కడ. ఏడుపు ఎప్పుడు వస్తుంది, మనస్సు చాలా బాధపడ్డప్పుడు ఆ మానసిక వేదన దుఃఖంగా మారుతుంది. అప్పుడు మన కళ్ళల్లోంచి కన్నీళ్లు వస్తాయి. నంజరేప కన్నీరిరే మల్గి, అబ్బో ఎంత దుఃఖము. మిక్కు కిమద్దంతవ నేత్రాభ్యాం వారి స్రవతి శోకజం ఆనందాశ్రువక్కు యోగ్యమాన కంగళాలే శోకాశ్రు ప్రవక్కరదు ఆరు కుడివేరాయన్ బట్టర్ అరుళి చెయ్యంబడి. ఇక్కడ చాలా ఈ రామాయణ శ్లోకానికి భట్టర్ వారు ఒకలాగా పిల్లాను ఒకలాగా రెండు రకాల అర్థాలు చెప్పారు అని చెప్పారండి. ముందు అర్థం చెప్పేస్తాను. కిమర్థంతవ నేత్రాభ్యాం వారి స్రవతి శోకజం పుండరీక పలాసాభ్యాం విప్రకీర్ణమివోదకం. సీతాదేవి హనుమంతుడికి విషయాన్ని చెప్తూ కళ్ళల్లోంచి అలాగా నీళ్లు ధారగా కారుతున్నాయి. ఏదో శ్రీనాథుడు అంటాడు, ప్రవిమలాక్షి నభో నభస్యాంబుదములకు నవవృష్టి ధారలై అవతరిల్లి అని. అసలు ఇంక ఏ కవి అనలేదంటారండి. అలాగా నభో నభములు అంటే శ్రావణ భాద్రపద మాసాలండి. శ్రావణ భాద్రపద మాసాలలో కురిసే వర్షాకాలపు మేఘాలయ్యాయి ఆవిడ కళ్ళు. అంటే అలా కురిసిన కొద్దీ దుఃఖించిన కొద్దీ కన్నీరు వచ్చేస్తోంది. ఆవిడ కళ్ళేమో ఇక్కడ మంచి, ఇందులో మళ్ళీ కవితా విశేషాలండి. ఆవిడ కళ్ళేమో అందంగా తామర పువ్వు రేకుల్లా ఉంది. అందులో నుంచేమో టప్ టప్ అంటూ ముందు బిందువుల్లా మొదలైంది దుఃఖం. అది తర్వాత ప్రవాహం అయిపోయింది. ఎంత గమనించి ఎంత జాగ్రత్తగా
వర్ణిస్తారో చూడండి. కొంచెం దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఒకసారి కళ్ళు తుడుచుకుంటాం, అయిపోతుంది. అలా కాదు, పొంగి పొంగి వచ్చిందంటే ధార ధార ధారగా దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అనమాట. కిమర్థం అనే ఈ మాటకి భట్టర్ వారు చెప్పేవారట. భట్టర్ వారు శోకజం, అమ్మా నీ కళ్ళల్లో ఆనందాశ్రువులు రావాలే తప్ప దుఃఖాశ్రువులు రాకూడదు. ఒక సినిమా పాటల్లో కూడా ఈ భావాలన్నీ ఎంతో చక్కగా తీసుకొచ్చేశారండి. ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్త్రీ కంటి నుంచి కలకంటి కంట కన్నీరొలికినచో నశించుపోవును జీవితమే చూడుమా అని ఏదో ఒక సినిమా పాట. అంటే ఆ కళ్ళల్లోంచి ఆనందం బదులు దుఃఖం వస్తే ఆ దుఃఖం ఒక వంశనాశనానికి కారణం అవుతుంది, ఉత్తమురాలిని ఏడిపిస్తే. అమ్మా నీ అందమైన కళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి దుఃఖం ఏ వంశాన్ని నాశనం చేయడం కోసం వచ్చింది అని భట్టర్ వారు చెప్పారటండి. అంటే రావణ వంశ నాశనము జరగబోతోంది అనేటువంటి సూచన అనమాట. కాలక్షేపాల్లో కూడా ప్రతిభావంతులు కాబట్టి అంత అందమైనటువంటి అర్థాలని చెప్పేవారు అనమాట. ఇంక పెళ్ళాననే ఆయన అన్నాక పుండరీక పలాసాభ్యాం, అమ్మ తామర రేకు ఉంది, దాని మీద ఒక ముత్యంలాగా కన్నీరు పడింది, అది తళతళ మెరుస్తోంది. ఏడుపులో కూడా అందాన్ని దర్శిస్తుంది కవి హృదయం. ఇదేమో అందంగా రేకులా ఉంది, దాని మీద ముత్యంలా మెరుస్తోంది కన్నీటి బొట్టు. అందువల్ల అమ్మ నీ చక్కదనాన్ని ఎవరికి భోక్తగా చేయాలనుకుంటున్నావు? ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. నీ అందాన్ని ఎవరికి భోక్తగా చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే ఎవరికి సమర్పించాలనుకుంటున్నావు అంటే అదే రామచంద్రుడు చూశాడు అనుకోండి, ఆహా ఏమి కళ్ళు, ఏమి అందం, నువ్వు ఏడ్చినా ఇంత అందంగా ఉంటావా అని దగ్గరికి తీసుకునేవాడు అనమాట. అంత అందమైనటువంటి కళ్ళు కలిగినది అని పెళ్ళాన్ అనేటువంటి ఆయన ఆ స్వామివారు మనకి అర్థం చెప్పారు అనేటువంటిది. అన్రిక్కే పిళ్ళాన్ ఆరై చేతనర్కా కొండు ఎన్ను పణిక్కుం, ఎవరిని భోక్తగా చేస్తున్నావు పుండరీక పలాసాభ్యం విప్రకీర్ణమివోదకం పావియేన్ ఇవ్వరు ఉడయ్య పెరుమాళ్ వరవారాయ్ కండపెత్తిలేన్. ఏం చేయను, ఎంత ఏడ్చినా, ఇప్పుడు సీతామాతే ఉంది, అశోకవనంలో ఉంది, ఎంత ఏడ్చినా ఎటు చూసినా రాముడు రావడానికి అవకాశము అనేటువంటిది లేని చోట పెట్టాడు కదా అని. ఎంగున్నాడి నాడి, ఈ పాసురంలో ప్రతి పదం రామాయణంతో చాలా అద్భుత సమన్వయం కలిగినటువంటి పాసురం అని. ఎంగున్నాడి నాడి, అంతా వెతుకుతోంది సీత, అంతా వెతుకుతోందండి. ఎవరైనా వస్తారా, రామచంద్రుడు వస్తాడా, రక్షిస్తాడా, దానికి ఎంత అర్థం. ఒక శ్లోకాన్ని వాల్మీకి చెప్పారండి. కవి అంటే కవికుల తిలకుడు కాళిదాసుకు కూడా గురువు అయినటువంటి వాల్మీకి మహర్షే నిజమైనటువంటి కవి. ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు చూడండి, ఆయన కవిత్వం వైభవం తెలియడానికి. 111వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఎంగున్నాడి నాడి తన్నాపత్తే చెప్పేడాగా వర సంభావనై ఇల్లాద దిక్కయ్యం పార్కుం. ఆసే ఒక చెప్పేడు అంటే తామ్ర శాసనం రాగి రేపు మీద రాసినది అంటారు, అంటే శిలాశాసనం లాగా అన్నమాట. ఇంకా అసలు వస్తాడన్న ఆశ లేనే లేదు, నేను కావాలంటే రాసిస్తా అంటారు చూడండి, అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట ఇది. అదేంటి, రావడానికి అవకాశం లేని చోట ఇల్లాద దిక్కయ్యం పార్కం, ఆయన రావడానికి అవకాశమే లేక దిక్కులన్నీ కూడా అన్ని వైపులా చూస్తోంది అని. సా తిరియ గూర్ధ్వంచ తథాప్యధస్తాత్. ఇదిగో ఇదండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము, రామాయణంలో ధ్వని ప్రధానమైన శ్లోకము అంటారు. అంటే చాలా మీనింగ్, అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఉన్న శ్లోకంగా చెప్తారు రామాయణంలో దీన్ని. సా తిరియ గూర్ధ్వంచ తథాప్యధస్తాత్ నిరీక్షమాణ తమచింత్య బుద్ధిం దదర్శ పింగాధిపతేరమాధ్యం వాతాత్మజం సూర్యమివోదయస్తం. సా ఆ సీతాదేవి తిరియకు ఊర్ధ్వంచ పక్కలకి
పైకి అధ కిందకి. మనం వెతికేవాళ్ళం ఎలా వెతుకుతామండి? ఇక్కడుందా, 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 అక్కడుందా, ఇక్కడుందా, అన్ని వైపులా చూస్తాం కదా. ఆ వెతకడంలో ఆ పద ప్రయోగాలు వాల్మీకి ప్రయోగించినవి. నిరీక్షమాణ తమ చింత్య బుద్ధిం. అలా ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారి సెన్సు పౌరుషం మీద నుంచి రా రాజా దశరథో నామ రథకుంజర వాజిమాన్. అనగనగా రాముడు అనేవాడు, దశరథుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. ఆయనకి ఇలాగ 3 భార్యలు, ఇలాగ 4 కొడుకులు, ఇలా అడవికి వెళ్ళారు. ఈ కథ అంతా వినపడిందండి. ఆ పరిస్థితి చూడండి. ఇంకా జీవించడానికి అవకాశం లేదు అనుకునేటువంటి పరిస్థితిలో రామకథ అమృతము ఆవిడ చెవుల పడింది. అలా పడినప్పుడు ఒక్కసారి కళ్ళెత్తి పైకి చూసాను. అక్కడ ఎవరు కనపడ్డారు? ఈయన చిన్న రూపంగా పిల్లంత అయిపోయాడు అని చెప్తారు కదండి. ఇంత రూపంలో ఉన్నాడు. దదర్శ పింగాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం సూర్యమివోదయస్తం. ఏమి రచించారండి వాల్మీకి. ఎవరిని చూసింది? పింగాధిపతే రమాత్యం, సుగ్రీవుని యొక్క మంత్రిని ఒకటి, వాతాత్మజం వాయునందనుణ్ణి, ఉదయస్తం సూర్యమివ ఉదయించే సూర్యుడు లాంటి హనుమని చూసింది. ఏమండి ఇలా చూసింది ఒకసారి. ఆయన సుగ్రీవ మంత్రిని ఈవిడికి ఎలా తెలిసింది? అచింత్య బుద్ధిం, తెలివైన వాడని ఈవిడికి ఎలా తెలిసింది? ఆయన వాయునందనుడని ఎలా తెలిసింది అంటే వ్యాఖ్యానం చేస్తారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఏమండి మొట్టమొదట ఇది చెప్పండి అని ఒక మాట అంటున్నారు. ఏమిటిది? సా తిరియగోద్వంచ తదాప్యతస్తాత్ నిర్ణయవింద్రికే ఇరుక్కచ్చేదే వారాత్ తిరునామం సవిప్పట్టవారే. ఎక్కడ అవకాశం లేని చోట అలాంటి భయంకర ప్రదేశంలో రామనామం చెవుల పడగానే విలంగ పార్పదు మేలే పార్తు. ఎక్కడ 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 రామనామం వినపడిందని గబగబగబా అన్ని వైపులా చూసి పైకి చూస్తే కీഴే పార్పదానాళ్, కిందకు కూడా చూసింటాను. అన్ని వైపులా చూస్తూ కిందకు కూడా చూసింటా. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ చక్కటి సరదాగా ఒక వ్యాఖ్య చెప్తారు. కీழ் పారత్తు కరుత్తె నెన్నెల్. ఏమంటే కింద చూడడం ఏంటండి? భూమియై పిళందొక్కొండు పురప్పవరవన్ తిరునాహంసల్లా అంబావనై ఉండాగిల్. ఏమంటే భూమిని ఛేదించుకుని ఎవరైనా వస్తారా? కింద చూడడం ఏంటండి? పక్కడకు చూసింది అన్నారు బాగుంది, అటు ఇటు చూసింది అన్నారు బాగుంది. భూమిని చీల్చుకుని ఎవరైనా వస్తారండి అంటే అల్లాద దిక్కుగడిం ఉళ్ళదు ఎన్నో పాతాళ్. ఒక భూమి కాదండి, దశ దిశలా అంతా చూసేసింది. ఆ వెతుక్కోవడంలో ఆతృత. ఎవరు ఎవరు రామనామం రామనామం ఎక్కడ 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 அன்றைக்கே మాసోపవాసిகள் సోరియన్నవారే అలమాక్కుమా పోలే పార్తాడు ఎన్నదల్. చాలా బాగుంది. ఒక నెల్లాళ్ళ నుంచి ఉపవాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి షడ్రసోపేతమైన సాపాటును పెట్టేస్తుంది. పెట్టేటప్పటికి తినలేదుట. అలా చూసేటప్పటికే ఒళ్ళు పులకరించిపోయిందండి. ఎందువల్లంటే నెల్లాళ్ళ నుంచి ఉపవాసంలో ఉన్నాడు కదా. ఆహా ఈ రుచి ఆ రుచి ఆ రుచి అంటూ షడ్రుచులని చూసి పొంగిపోయినట్లుగా ఇన్నాళ్ల నుంచి 10 మాసాల నుంచి ఈ అశోకవనంలో ఈ రావణాసురుడి దగ్గర ఇలా పడి ఉంటే ఒక్కనాడు వినపడని రామనామం ఇవాళ ఎలా వినిపిస్తోంది అని అన్ని వైపులా చూస్తూ కింద కూడా చూసేసింది. అంగనండికే సెన్సుపావృక్షత్తై యొక్క పార్తాళ్ ఎన్నుదల్. ఆ సెన్సుపావృక్షం కేసు అలాగ చూసిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ చెట్టు మీదే ఆకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, మధ్యలో ఉంటాడు కాబట్టి ఇక్కడున్నాడా 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 అని ఆ చెట్టు కొమ్మలన్నిటి మీకే ఆవిడ దృష్టి ప్రసరించింది. తమ చింత్య బుద్ధిం దదర్శ. ఈ శ్లోకానికి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారండి. ఇక్కడ టైం అయిపోయింది కానీ ఒక్క నిమిషంలో ముగిద్దాం. తమ చింత్య బుద్ధిం దదర్శ அவன் வடிவு காண்பதற்கு முன்னே அகவாயித்து பரிச்சேதித்தது இந்நிலத்திலே புகுந்திடங்கொண்டு நாம் இருந்த ఇడందురువినిలై కొత్త వల్ల నంజయుడయ్యవనన్రో. ఇలాంటి చోట ఊహ కందని చోట ఏమంటే ఆయన బుద్ధిమంతుడు వచ్చాడు అని ఎలా అంది?
ఈవిడికి ఏం తెలుసు ఆయన బుద్ధిమంతత్వం గురించి? రాలేని చోటికి రాగలిగాడంటే వాడు ఎంత బుద్ధిమంతుడై ఉంటాడో అనేటువంటి మాటని చెప్తూ సా తీర్య గోర్ధ్వంచ తథాప్యదస్తాత్ నిరీక్షమాణా తమచింత్య బుద్ధిం దదర్శ పింగాధిపతేరమాత్యం వాతాత్మజం సూర్యమివోదయస్తం. ఆవిడలా ఎందుకు అనుకుందో రేపు విందాం. పాడియాడి అగంకరైందు இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்லி எங்கொன்னாடி நாடி நரசிங்கா என்று வாடி வாடும் நிவ்வாணுதலே தேவேசம் போலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కోరనాథేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం జతీంద్రం మాలాదురుద్యామనార్యో మమ హృది నిధే రామ పద్మాక్షనాథ திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமணி சீருய்யப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாமரிவர் அருளாளர் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய் சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாச சுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం నితీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునం వాడి తెరువాయ్ మழப்பிள்ளை మాధవ வாழ்வாடும் மணவாள மாமணிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க సింహగిరి దేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల త్రివుడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశకమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్యుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విపులం సంశ్రయే దీవితిర్దయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.